So, good afternoon, everybody. Can somebody confirm that I'm audible? Can somebody unmute and confirm that I am audible? Yes. Screen is visible. Screen is visible. Okay. Okay. Very good. Thank you for the confirmation. And let us move ahead with the content we were discussing. That is chapter number 5. So we had discussed basically what is the combustion, what are the requirements of a combustion in SI engines, how the combustion happens. So in a theoretical combustion, we have discussed some curve, and with respect to that curve, A, B, C, D points, what these points are, and what is happening between this in between this particular point A to B, B to C, C to D, etc. In a similar manner, we discussed with the actual engine. Again, 3 stages we have discussed. We have discussed about the names of this particular 3 stages. What is happening in every stage we have discussed one by one. What is happening in ignition lag, what is flame propagation, what is happening in flame propagation stage, and what is happening in your final stage, that is what you call as after burning stage. So now in this particular context, we should also understand one very important point over here, that is the flame speed. Now when we talk of a flame speed, it is very important that understand what is flame speed basically and what the flame speed depends on. So basically, in order to understand flame speed, we will try to understand what is flame front first, and then we will move ahead to what is flame speed. Okay, so this was okay. This was about ignition. 1 minute. So okay, doesn't matter. So we had here some factors which affect the flame speed. Now, before discussing the factors affecting the flame speed, let us now discuss what do you mean by flame front first. So जसं आपण डिस्कस केलं की वॉर मध्ये गेल्यानंतर म्हणजे युद्धात गेल्यानंतर जी पहिली फळी असते त्याला आपण वॉर फ्रंट म्हणतो, आणि ती पहिली फळी पुढं 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 सरकत जाते. In a similar manner, here there is one boundary which we are talking of, which we call as a flame front, which is going to move in the combustion chamber. And this particular flame front
is going to move inside the combustion chamber in a specific manner. So if you see the screen, we have denoted here some lines, and this particular lines indicate that this particular flame front is moving from here. So here a spark was given, and as this particular flame was moving, we mean to say the flame front was moving. म्हणजे फ्लेम फ्रंट आहे ती पुढे 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 सरकत जाते. आता ही फ्लेम फ्रंट म्हणजे काय? तर ही फ्लेम फ्रंट म्हणजे आता समजा इथं फ्लेम इथपर्यंत पोहोचली असं गृहीत धरा. तात्पुरतं असं गृहीत धरा की आता तुमची फ्लेम आहे ती इथपर्यंत पोहोचली. जर इथपर्यंत आता ही जर फ्लेम फ्रंट इथपर्यंत पोहोचली असेल तर ह्याच्या राईट साईडला काय असेल तर अनबर्न्ड मिक्सचर असेल, आणि लेफ्ट साईडला काय असेल म्हणजे मागच्या बाजूला काय असेल बर्न्ड मिक्सचर असेल, बर्न्ड गॅसेस असतील. पुढच्या बाजूला काय असेल म्हणजे राईट साईडला अनबर्न्ड मिक्सचर असेल. म्हणजे ती अशी एक बाउंड्री आहे फ्लेम फ्रंट म्हणजे की ज्याच्या पुढच्या बाजूला अनबर्न्ड मिक्सचर आहे आणि मागच्या बाजूला बर्न्ड गॅसेस आहेत. म्हणजे जसं वणवा पेटत 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 सरकत जातोय, जसं ती सरकत जाईल तसं माग कोळसा आणि राख आणि पुढच्या बाजूला झाड, बरोबर. आणि जसं पेटत ती सरकत सरकत जाईल तसं माग काय सोडत जातोय राख आणि कोळसा. कारण ती जी काही झाडं त्याच्या वाटेमध्ये येतात, वणव्याच्या वाटेमध्ये येतात, ते सगळं ते जाळून खाक करून टाकतो. म्हणजे त्याची राख होते, कोळसा होतोय, आणि व्हॉट इट इज लिव्हिंग बिहाइंड इज डिफरंट दॅन व्हॉट इज इन द फ्रंट. तसं इथं ह्या फ्लेम फ्रंट जसं मूव्ह होईल तसं पुढच्या बाजूला मिक्सचर असेल आणि मागच्या बाजूला बर्न्ड गॅसेस असतील. कारण ती फ्लेम अशी मूव्ह होत होत जाते, ज्या वेळेला जात असते त्यावेळेला ती काय करते, ती पुढे येईल ती जी काय मिक्सचर येणार आहे ते मिक्सचरला बर्न करत 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 पुढे जाते. आणि जसं ती बर्न करत पुढे पुढे सरकेल तसं मागं राहतंय काय तर बर्न्ड गॅसेस. म्हणजे पुढं आपण सुरुवातीच्या जी रिॲक्शन बघितली होती, सुरुवातीची जी रिॲक्शन आपण बघितली होती कंबशनची, तर त्यात आपण म्हटलं होतं की हायड्रोकार्बन प्लस ऑक्सिडेंट गिव्स CO2 and H2. तर माग काय राहायला पाहिजे मग H2O आणि CO2. परंतु इन जनरल H2O आणि CO2 होत नाही, तर बरेच बर्न्ड गॅसेस असतात, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे गॅसेस असतात. आणि ती कुठल्या गॅसेस आहेत ते आपण एमिशनच्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत. तर मागं राहतात ते कंबशन बर्न्ड गॅसेस आहेत, पुढे आहे ते अनबर्न्ड मिक्सचर आहे, आणि ती फ्लेम फ्रंट त्याच्या आतमध्ये सरकत 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 चालली. तर अशा प्रकारे तुमचं कंबशन होत असतं, अशा प्रकारे तुमचं कंबशन होत असतं. उदाहरणार्थ थोडक्यात तुम्हाला दाखवायचं म्हणलं तर एक मिनिट, हे तुमचं आता एक तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दाखवेन, त्याच्यात तुम्हाला ऍक्च्युअल कसं कंबशन होतं हे दिसेल. त्याच्या अगोदर तुम्ही सीएफडीचं कंबशन बघूया. सीएफडी मध्ये कंबशन असं होतंय बघा, दाग दिसतंय बघा. आता तुम्हाला इथं दिसलं काय दिसलं, एक स्पार्क प्लगची तिथे एक फ्लेम तयार झाली आणि ती फ्लेम पुढं 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 सरकत गेली, आणि ती फ्लेम आहे ते काय झाली, ती फ्लेम बघा, आता बघा इथे एक फ्लेम तयार झाली आणि ती फ्लेम सरकत सरकत जाते. दिस इज द फ्लेम फ्रंट. ही जी लाईन आहे याला फ्लेम फ्रंट म्हणतो. ह्याच्या पुढच्या बाजूला काय आहे अनबर्न्ड मिक्सचर, मागच्या बाजूला काय आहे बर्न्ड गॅसेस. तर ह्याला म्हणायचं फ्लेम फ्रंट, ह्याला म्हणायचं फ्लेम फ्रंट. आता इथं बघा, इथं एक स्पार्क झाला, ती पेटायला लागला, आणि ही फ्लेम फ्रंट, ही फ्लेम फ्रंट, ही फ्लेम फ्रंटच्या मागच्या बाजूला बर्न्ड गॅसेस आहेत, पुढच्या बाजूला अनबर्न्ड गॅसेस आहेत, करेक्ट. आणि ही जी फ्लेम सरकते with whatever velocity that flame is moving inside the combustion chamber is called as flame velocity. It is called as flame velocity. आता ही सीएफडी मध्ये म्हणजे सॉफ्टवेअर मध्ये कंबशनचं सिम्युलेशन केल्यानंतर त्याचे रिझल्ट असे मिळतात, हे असं दिसतंय. तर ही तर तुम्हाला आता कन्सेप्ट क्लिअर झाला असेल की कंबशन एसआय इंजिन मध्ये कशा प्रकारे होते, बरोबर. एक फ्लेम
सुरुवातीला एक न्यूक्लियस तयार झाली, त्या न्यूक्लियसचं रूपांतर फ्लेम मध्ये झालं आणि ती फ्लेम सरकत 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 पुढे गेली आणि जी काही प्रेशर तयार झालं त्या प्रेशरनं पिस्टनला खाली ढकललं गेलं. ओके, सो दिस इज हाऊ द कंबशन हॅपन्स इनसाइड द कंबशन चेंबर and heat is being converted into work. Anybody having any doubt related to how the combustion is happening inside the SI engine? कोणालाही या फिगर मध्ये काय होतंय, या व्हिडिओ मध्ये काय होतंय हे समजलं नाही असं कोण आहे का वर्गात? Anybody is there in the class who is not understanding what is happening in this particular video? आता ह्या व्हिडिओ मध्ये जे काय दाखवलंय ते कोणाला समजलं नाही असं आहे का? आता दिसतंय तुम्हाला हे सगळं मिक्सचर आहे, बरोबर आहे? पिस्टन वरतीपर्यंत पोहोचलंय, कॉम्प्रेस्ड मिक्सचर आहे आणि इथं आता एक स्पार्क होणार आणि ह्या स्पार्कचं रूपांतर कशामध्ये? एक फ्लेम फ्रंट मध्ये होणार आणि ती फ्लेम आहे तो फ्लेम फ्रंट आहे तो सरकत सरकत जाणार, म्हणजे द फ्लेम इज प्रोपगेटिंग आणि ही कधी होतंय? सेकंड स्टेज मध्ये. सेकंड स्टेज मध्ये आता बघा तुम्ही, सुरुवातीला जर तुम्ही एकदम बघितलं तर आता इथं काहीच फ्लेम झालेलं नाहीये, बरोबर? परंतु ज्या वेळेला फ्लेम होईल, स्पार्क दिलं, परंतु अजून पण इथं बघा फ्लेम तयार झालेली नाहीये, फ्लेम तयार झालेलं नाही. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज, म्हणजे प्रेशर वाढायलाच चालू झालं नाही, बर्न व्हायला लागलंय परंतु वाढायला चालू झालं नाही. बघितलं का इथं काळं दिसलं परंतु लाल दिसलं नाही, टेम्परेचर वाढली नाही. जसं टेम्परेचर वाढलं तसं टेम्परेचर तुम्हाला इथं लाल किंवा पिवळ्या रंगात दिसेल, बरोबर? सो ऍज द टेम्परेचर goes on changing, the color changes from yellow to red. तर तुम्ही बघा पहिला स्टेज चालू आहे आता म्हणजे थोडंसं अगोदर इथपर्यंत अजून पहिला स्टेज होता, आता इथपर्यंत पुढे आलं. आता बघा सेकंड स्टेज चालू झाली, कारण आता प्रेशर वाढायला चालू झाला, टेम्परेचर वाढायला चालू झाले. आता पॉइंट बी आली, आता इथून पुढे बी पॉइंट कॉर्नर पर्यंत पोहोचलं, बरोबर? आता ह्यात थर्ड स्टेज दिसली नाही आपल्याला, कारण थर्ड स्टेज आता काय होतंय? आता या कोपऱ्यात इथं किंवा इथं बघा अजून पण थोडीशी मिक्सचर इथं दिसते बघा. ती अशी जी मिक्सचर आहे राहिलेली ही थर्ड स्टेज मध्ये बर्न होते आफ्टर बर्निंग. आणि ही जी आता फ्लेम जी ट्रॅव्हल झाली त्या ट्रॅव्हलची वेलॉसिटीला आपण फ्लेम प्रॉपगेशन स्पीड किंवा फ्लेम वेलॉसिटी असं म्हणतो, फ्लेम ट्रॅव्हल स्पीड किंवा फ्लेम प्रॉपगेशन असं म्हणतो. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. आणि ही जर तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये कंबशन कसं व्हायचं बघायचं असेल तर इथं तुम्हाला ऍक्च्युअल आयसी इंजिन कसं वर्किंग होतंय ती दिसेल. आता बघा पिस्टन वरती येतंय, आता स्पार्क होतोय आणि कंबशन झालं बघा. आता मिक्सचर आलं बघा इनलेट मधून, आता कॉम्प्रेस झालं, आता फ्लेम तयार झाली. आता बघा एक्झॉस्ट ओपन झाले आणि गॅसेस बाहेर गेले, इकडे इनलेट ओपन झाली, मिक्सचर आतमध्ये आलं. सो this is actually how the combustion takes place inside a combustion chamber of SI engine. हे ऍक्च्युअल तुम्हाला इंजिनच्या आतमधलाही फोटोग्राफी आहे. त्यात काय दाखवलंय? हाऊ द कंबशन हॅपन्स इनसाइड अ कंबशन चेंबर ऑफ एन इंजिन. तर इथं तुम्हाला फिगर आउट करायचा प्रयत्न करा. फ्लेम तयार झाली, फ्लेम मूव्ह झाली, परंतु ती फ्लेमची स्पीड एवढी आहे की आपल्याला ती डोळ्याला दिसत नाही. कारण बघा स्पीड किती आहे? 1000 फ्रेम्स पर सेकंड. व एका सेकंड मध्ये 1000 फ्रेम्स एवढ्या स्पीडनं आपण कॅमेरा ही करतोय, कॅच करतोय, तरी सुद्धा तुमचं काय ऍक्च्युअली आपल्याला फ्लेम ट्रॅव्हल झालेलं दिसत नाही व्यवस्थित. व्हाय इट इज हॅपनिंग सो?
बिकॉज द फ्लेम वेलॉसिटी इज व्हेरी हाय. त्यामुळे आपल्याला एक्झॅक्टली दिसत नाही, आणि हे दिसत नाहीये म्हणून तुम्हाला मी अगोदरचा व्हिडिओ जो दाखवला त्याच्यामध्ये काय आहे की आपण सीएफडी सिम्युलेशन करून त्याचं हे केलंय, आपण सिम्युलेशन केलंय आणि ती सिम्युलेशन मध्ये बघतोय आपण इथं. सो इन दिस पर्टिक्युलर फिगर व्हॉट एव्हर यू आर सीइंग इज सिम्युलेशन, and you are clearly able to see that a flame is being generated and the flame is traveling across the combustion chamber. So you are very clearly saying the first stage and second stage of combustion, and obviously the third stage will follow the second stage. So I hope now everybody understood सगळ्यांना समजलं का? सगळ्यांना हे समजलं का आता की कंबशन कशा प्रकारे होते? एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? एनीबडी इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड हाऊ द फ्लेम प्रोपगेशन हॅपन्स इनसाइड द कंबशन चेंबर? कोणाला डाऊट आहे का? यू कॅन अनम्यूट अँड आस्क मी. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. फ्लेम प्रोपगेशन कसं होतंय, कंबशन कसं होतंय एसआय इंजिन मध्ये, हे कोणाला समजलं नसेल तर मला विचारा. एनीबडी हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? अजित गायकवाड, कॅन यू अनम्यूट? यस सर. समजलं का? सर समजलं की सर. नाही, अजून तुमच्या समजलेल्या असते, समजलंय म्हणण्यामध्ये सुद्धा अजून कॉन्फिडन्स दिसत नाही मला. म्हणजे ते एक सर्व ह्याच्यात होते ते जरा बऱ्यापैकी समजलंय. म्हणजे अजून एकदा समजावून सांगा की तुम्हाला काय समजलंय ते समजावून सांगा, म्हणजे मला कळेल की तुम्हाला काय समजलं नाही. पहिल्यांदा जो व्हिडिओ दाखवला होता तो नाही समजला, दुसऱ्यांदा दाखवला तो समजला. पहिल्यांदा व्हिडिओ जो दाखवला होता, बरं अजून परत एकदा मी दुसरे दोन्ही व्हिडिओ दाखवतो, एकदा बघा आणि नंतर मग मला सांगा. तुम्हाला त्याचा व्हिडिओ मध्ये आवाज येत नव्हता ना? हॅलो हॅलो, व्हिडिओचा आवाज येत नव्हता ना तुम्हाला? मी जी बोलतो तीच ऐकू येत होतं ना? हॅलो, बरोबर आहे ना? व्हिडिओ फक्त दिसत होता आणि मी बोललेला ऐकू येत होतं, बरोबर आहे ना? बरोबर, ठीक आहे. अजून एकदा मी व्हिडिओ प्ले करतो, एकदा बघा आणि मग नंतर मग मला सांगा. त्या व्हिडिओमध्ये आपण काय दाखवलंय बघा. इथं आपण एक फ्लेम तयार झाली आणि ती कशी प्रोपगेट झाली ही दाखवतो, बरोबर. आता या स्टेजला कॉम्प्रेशन झाले. ऍट द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन द पिस्टन इज ॲट टॉप डेड सेंटर. आहे का पिस्टन टॉप डेड सेंटरला? ही पिस्टन आहे तुमचं, इथून इथपर्यंत पिस्टन आहे. ही दिसते ती सिलेंडर आहे आणि ही जी ब्लू दिसते ही मिक्सचर आहे, बरोबर. इथं आता लाईट ब्लू दाखवले, स्काय ब्लू दाखवले, ही काय आहे? मिक्सचर आहे. तर इथं दिसतं ही स्पार्क प्लग आहे. इथं दिसतोय तो एक वॉल आहे, दुसरा दिसतोय तो एक वॉल आहे आणि हा कंबशन चेंबर आहे. तर कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये हे मिक्सचर दिसतंय. आता हा मिक्सचर आपल्याला पेटवायचा आहे, त्यासाठी इथं स्पार्क प्लग आहे. इथे स्पार्क प्लगला एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड आहे आणि एक अर्थ इलेक्ट्रोड आहे. या दोन्हीच्या मध्ये स्पार्क तयार होणार आणि इथं तुमचं मिक्सचर पेटणार. सो इथं ठिणगी पडणार आणि ह्या ठिणगीचं परत रूपांतर फ्लेम मध्ये होणार, म्हणजे आगीत होणार आणि ती आग परत वणव्यासारखी इकडे पसरत जाणार. Okay, that is how the combustion is happening inside the combustion chamber of IC engine, SI engine preferably. तर ही आपण दाखवले. आता इथं काय आहे? आता अजून फ्लेम तयार झालेली नाही. आता बघा इथं फ्लेम झाली. फ्लेम म्हणजे इथं ठिणगी पडली, परंतु अजून पण इथं येल्लो कलर आला नाही. म्हणजे येल्लो कलर आला नाही म्हणजे काय? फक्त अजून टेम्परेचर अजून वाढली नाही. टेम्परेचर अजून वाढली नाही. ज्या वेळेला तिथं टेम्परेचर वाढेल त्यावेळेला तिथं पहिल्यांदा येल्लो कलर येईल. इथं दिसतंय बघा, ही टेम्परेचर आहे. ही टेम्परेचर जे कलर्स दाखवले, बरोबर आहे. ही म्हणजे एकदम कमी. इथनं असं टेम्परेचर वाढत 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 एकदम जास्त टेम्परेचर झाली की लाल होईल. अजून ही कुठला कलर आहे? हे कलर आहे, म्हणजे एवढीच टेम्परेचर आहे, बरोबर आहे. इथं सुद्धा अजून कलर चेंज झालेला आहे. तर ज्या वेळेला पहिल्यांदा ही
निळाचा हिरवा होईल आणि हिरव्याचा नंतर परत येल्लो होईल आणि येल्लोचा परत रेड होईल जशी टेम्परेचर वाढत जाईल. तर तुम्ही इथं काय बघायचंय, कुठल्या रिजन मध्ये पहिल्यांदा हिरवं होतंय, त्याच्यानंतर येल्लो होतंय, परत नंतर लाल होतंय, हे बघायचं. आता बघा, बरोबर. ओके, सो आता इथं अजून ब्लूच आहे, म्हणजे अजून इथं एवढी टेम्परेचर आहे, एकदम कमी टेम्परेचर आहे. इथं जसं जसं जाईल तसं ही कलर जसं चेंज होईल तसं याचा अर्थ काय की टेम्परेचर वाढत वाढत गेली, बरोबर. तर आता बघा, अजून टेम्परेचर वाढलेलं नाही, परंतु इथं काय झालं, फर्स्ट स्टेज झाली, कारण ठिणगी पडली, त्याच्या पेटायला लागलं, परंतु अजून टेम्परेचर वाढली नाही. फर्स्ट स्टेज मध्ये टेम्परेचर वाढत नाहीये, प्रेशर वाढत नाहीये, बरोबर. तरी आता फर्स्ट स्टेज चालू आहे. आता फर्स्ट स्टेज कधी संपेल, ज्या वेळेला इथं येल्लो कलर येईल किंवा हिरवा कलर येईल, येल्लो कलर येईल त्या वेळेला. आता बघा इथं, आता बघा अजून नाही आहे का, नाही आहे का, नाही, येस. आता इथं इथं लाल कलर आला, म्हणजे टेम्परेचर इथं वाढली, म्हणजे तर टेम्परेचर वाढायला चालू झाली, म्हणजे आता तुमचा सेकंड स्टेज चालू झाला, बी पॉइंट चालू झाली. मागच्या लेक्चर मध्ये आठवत असेल तर बघा, ए टू बी काय होतं, फर्स्ट स्टेज, इग्निशन लॅग स्टेज. तर इथं इग्निशन लॅग दिसते का तुम्हाला, इथं बर्निंग झालंय परंतु टेम्परेचर वाढली नाही अजून. आता बी पॉइंट आली, टेम्परेचर वाढायला चालू झाली. द कंबशन कर्व डिपार्टेड फ्रॉम मोटरिंग कर्व. आता टेम्परेचर वाढत वाढतच जाणार, बघा वाढत वाढत झाले. फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज, आता काय झालं, फ्लेम प्रोपगेट व्हायला लागल्या, फ्लेम सरकत 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 जायला लागली, कुठपर्यंत, कंबशन संपेपर्यंत. आणि फ्लेम कडपर्यंत पोहोचली की त्याच्यानंतर इथं काय जी कंबशन होणार आहे त्याला आफ्टर बर्निंग असं म्हणतात. मग इथं थोडंसं बघा, इथं हिरवं दिसतंय म्हणजे इथं मिक्सचर आहे, बरोबर आहे. इथं थोडंसं कमी आहे म्हणजे इथं मिक्सचर होतं, ती बर्न झालं. तसं इथं कुठेतरी थोडंफार मिक्सचर, इथं थोडंसं मिक्सचर, ती ती बर्न होत आहे. इथं अजून बघा ब्लूच आहे, म्हणजे इथलं मिक्सचर अजून बर्न झालेलं नाही, बरोबर. सो इथं तुम्हाला काय समजलं की बेसिकली एक फ्लेम असती आणि ती फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हल होती, हे समजलं या व्हिडिओमध्ये, बरोबर. आणि इथं आपण जी नंतर बघितला व्हिडिओ होती काय, ती ऍक्च्युअल व्हिडिओ आहे. ऍक्च्युअली एखाद्या पेट्रोल इंजिनच्या आतमध्ये कंबशन कसं होतं ती इथं दाखवलं. इथं तुम्हाला दिसेल की कंबशन होत असताना सुरुवातीला एक पिस्टन, आता बघा इथं म्हणजे ही कंबशन होताना दाखवलंय. आता ही वॉल बंद झाला, इकडचा इनलेट वॉल आहे, इथं एक्झॉस्ट वॉल आहे, इथं आता कॉम्प्रेशन एंड झालं, आता स्पार्क झाला, ती पेटला, पिस्टन परत खाली गेलं, आता परत पिस्टन वर आला, तोपर्यंत वॉल ओपन झाला, आता मिक्सर सगळं बाहेर निघून गेलं आणि परत ही वॉल ओपन झाला आणि इकडनं आलं, करेक्ट. तर दोन स्ट्रोक मध्ये सगळं होतंय ना, बरोबर आहे की नाही. एकदा पिस्टन वरती आला, परत खाली गेला, परत वरती आला, परत खाली झाला, करेक्ट. तर 4 स्ट्रोक मध्ये सगळं होतंय. तर इथं तुम्हाला सरळ सरळ दिसतंय बघा, ही राईट साइडला आहे तो इनलेट वॉल आहे आणि ही इकडे आहे तो एक्झॉस्ट वॉल आहे. तर इनलेट वॉल कधी ओपन होतोय, स्पार्क कधी होतोय, आता बघा स्पार्क होतोय, ती पेटायला चालू झालं, पेटलं, सगळं खाली गेलं. आता सो कंबशनच्या प्रेशरमुळे पिस्टन खाली गेलं. आता वरती येताना काय होणार, ही वॉल लेफ्ट साइडचा वॉल ओपन झाला, त्यानंतर परत राईट साइडचा वॉल ओपन झाला. लेफ्ट साइडचा वॉल ओपन झाला की मिक्सर सगळं बाहेर गेलं, राईट साइडचा वॉल ओपन झाला की म्हणजे पिस्टन खाली जायला चालू झालं, त्यावेळेला राईट साइडचा वॉल ओपन झाला आणि मिक्सर आतमध्ये आलं. ओके, म्हणजे when the piston was moving from BDC to TDC, लेफ्ट साइडचा वॉल आहे तो ओपन होईल आणि मिक्सर सगळं बाहेर ढकललं जाईल. आणि TDC ला पोहोचल्यानंतर परत माघारी फिरलं की त्यावेळेला राईट साइडचा वॉल ओपन होईल आणि मिक्सर आतमध्ये यायला चालू. ओके, सो दॅट इज हाऊ. सो जस्ट वॉच, दिस इज ऍक्च्युअल photography of the combustion inside the combustion chamber. How the combustion is taking place inside a combustion chamber of a SI engine. बघा दोन्ही वॉल, आता राईट साइडचा वॉल बंद झाला, आता पिस्टन वरती आला, कॉम्प्रेशन एंड व्हायला लागलं, स्पार्क झाला, कंबशन झालं, फ्लेम ट्रॅव्हल झाली, आता ते पिस्टन खाली गेलं,
आता ती वरती परत आलं की एक्झॉस्ट वॉल ओपन झाली, मिक्सर बाहेर गेलं, आता पिस्टन खाली चालली, आता इनलेट मिक्सर आतमध्ये आलं, बरोबर. आता परत आणखी पिस्टन वरती आलं की त्यावेळेला स्पार्क होईल. आता बघा एंड ऑफ द स्पार्क झाला, आता स्पार्क झाला, मिक्सर पेटलं, आता परत खाली झाला. ओके, सो वर्किंग ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजिन, ऍक्च्युअल वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजिन कसं वर्क होते. आता तुम्हाला मिक्सर आतमध्ये आलेलं आहे, पांढरं दिसतंय बघा, मिक्सर आतमध्ये आलेलं दिसतंय तुम्हाला. सो दिस इज अ ऍक्च्युअल कंबशन, हाऊ इट इज हॅपनिंग. परंतु इथं आपल्याला जी मागच्या फिगर मध्ये जी बघितली आपण, फ्लेम ट्रॅव्हल होताना आपल्याला मागच्या फिगर मध्ये दिसत होतं, परंतु इथं आपल्याला फ्लेम ट्रॅव्हल होताना दिसत नाहीये. त्याचं कारण हे आहे की ही फ्लेम, कारण इंजिन सम 1000 RPM स्पीडनं फिरत असते आणि आपल्या एवढ्या स्पीडनं फिरणाऱ्या इंजिनचं आपल्याला फोटोग्राफी 1000 फ्रेम्स पर मिनिट केलं तरी सुद्धा आपल्याला ती मोशन ऍक्च्युअली कॅप्चर करता येत नाहीये व्यवस्थित. दॅट इज द रिझन वाय वी आर अनेबल टू सी द फ्लेम ट्रॅव्हल. परंतु फ्लेम जाते ही तर नक्की, कारण तिथं फ्लेम तयार झाली आणि फ्लेम असं ही होताना दिसते, तुम्हाला फ्लेम दिसते, बरोबर आहे. परंतु फ्लेम ट्रॅव्हल होताना व्यवस्थित दिसत नाही आणि फ्लेम ट्रॅव्हल झाल्यानंतर सुद्धा परत मागे थोडं थोडं इकडे तिकडे पेटत राहते. दॅट इज आफ्टर बर्निंग. Okay, so I hope everybody understood how the actual combustion happens and what is the flame. Now, the next point what we are supposed to discuss is ही जी फ्लेम आहे ही ट्रॅव्हल होण्यासाठी त्याचं स्पीड जे आहे त्याच्यावर कशा कशाचा परिणाम होतो. What all things are going to decide. So the factors affecting the flame speed. So the question here can be what? List and explain the factors affecting the flame speed. List and explain the factors affecting the flame speed in SI. मग आता फॅक्टर्स कुठले कुठले आहेत बघा, 8 फॅक्टर्स लिहिलेले. इनलेट प्रेशर अँड टेम्परेचर कंडिशन्स, टर्बुलन्स प्रिव्हेलिंग, इंजिन स्पीड, रेसिड्युअल गॅस कंटेंट, कॉम्प्रेशन रेशो, स्पार्क टायमिंग, मिक्सचर स्ट्रेंथ अँड फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लेम. ऍटलिस्ट तुम्हाला हे पॅरामीटर्स तर लिहिता आले पाहिजे. एक्सप्लेन तुम्हाला ते कसं प्रत्येक पॉइंट त्याचा इफेक्ट होतो हे समजल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल, परंतु ऍटलिस्ट हे तुम्हाला पॉइंट्स तरी लिहिता आले पाहिजे. आता इनलेट प्रेशरचा संबंध काय, इनलेट प्रेशरचा संबंध काय. आता समजा इनलेट प्रेशर जास्त असेल, इनलेट प्रेशर जास्त असेल म्हणजे इनलेट प्रेशर म्हणजे आतमध्ये येणाऱ्या एअरची प्रेशरच जास्त आहे. मग कॉम्प्रेशन केल्यानंतर जी काय प्रेशर मिळणार आहे ती कमी असणार आहे का जास्त आहे? ऑब्विसली जास्त असणार आहे, कारण सुरुवातच जास्त झाली. त्यामुळं कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर जी काय प्रेशर तयार होणार आहे तो जास्त असणार. आता जास्त प्रेशर म्हटल्यानंतर त्यात टर्बुलन्स काय होणार आहे? टर्बुलन्स जास्त असणार आहे. टर्बुलन्स म्हणजे काय? रॅन्डमनेस ऑफ द मोशन, डिस्टर्बन्स इन द मोशन, त्याला टर्बुलन्स म्हणतात. तर टर्बुलन्स काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. मग टर्बुलन्स जास्त असलं की मिक्सर मिक्सिंग म्हणजे तुमचं मिक्सरच्या आतमध्ये जी टर्बुलन्स जास्त असलं की मिक्सर चांगल्या प्रकारे होते. आणि फ्लेम फ्रंटच्या तिथं टर्बुलन्स जास्त असलं की काय होतंय, ती फ्लेम फ्रंटला जास्त लवकर पुढं मूव्ह व्हायला मदत करते. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर, एक मिनिट, ओके, समजा आता तुमचं फ्लेम फ्रंट आहे, तर ती फ्लेम फ्रंट इथं फ्लेम आहे आणि इथं तयार झालं आणि असं पुढे चाललंय. आता मी असं दाखवलं याचा अर्थ काय की एक क्लिअर कट बाउंड्री आहे, बरोबर आहे. ही कधी आहे? ज्या वेळेला फ्लो लॅमिनार असेल, स्मूथ फ्लो असेल त्यावेळेला. परंतु जर टर्बुलन्स जास्त असेल तर ही बाउंड्री अशी राहत नाही. ही बाउंड्री कशी राहते? मग ही बाउंड्री अशी राहते असं, म्हणजे आणि हे अशी बाउंड्री राहणार, म्हणजे एकसारखी स्मूथ कर्व नसणार. का? टर्बुलन्स, इथं टर्बुलन्स आहे. मग जेवढा टर्बुलन्स इथं जास्त होईल त्यावेळेला इथलं डिस्टर्बन्स जास्त आहे आणि त्यामुळं ही तुमची बाउंड्री आता अशी असणार. आणि ही बाउंड्री अशी झाली म्हणजे काय झालं? टर्बुलन्स का? टर्बुलन्स जास्त. आणि टर्बुलन्स कशामुळे जास्त झालं? टर्बुलन्स कशामुळे जास्त झालं? प्रेशर जास्त झाल्यामुळे. आणि टर्बुलन्स जास्त झाल्यामुळे आता काय झालं?
ज्या वेळेला समजा आता अशी अशी बाउंड्री आहे, आता इथं काय आहे, इथं अनबर्न मिक्सचर आहे, अनबर्न मिक्सचर आहे, अनबर्न मिक्सचर आहे, आणि इथं बर्न गॅसेस आहेत, बर्न गॅसेस आहेत. इथं अनबर्न मिक्सचर आहे कारण ही पुढच्या बाजूला आहे, ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल होते असं आपण गृहीत धरतो. इथं बर्न मिक्सचर आहे, मागच्या बाजूला काय आहे, बर्न गॅसेस आहे, बर्न गॅसेस आहे. आता हे बर्न गॅसेस मध्ये पेटलेली जी हीट आहे ती पुढे देतोय आपण, म्हणजे ही जी बाउंड्री आहे या बाउंड्री मधून आपल्याला पुढच्या गॅसेसला हीट मिळते. परंतु इथं काय झालं, इथं बाउंड्रीचं प्रमाण वाढलं, लेंथ वाढली, कारण बाउंड्री आता अशी झाली. आता ही अशी आणि अशी कुठल्या याच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर एरिया जास्त असणार आहे, ऑब्विसली या पहिल्या केसमध्ये हीट ट्रान्सफर एरिया जास्त असणार, ह्याच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर एरिया जास्त असणार आहे, आणि या सेकंड मध्ये हीट ट्रान्सफर एरिया कमी असणार आहे, बरोबर. इथं किती आहे हीट ट्रान्सफर एरिया, एवढाच, हा जेवढा सरफेस दिसतो एवढाच हीट ट्रान्सफर एरिया. इथं काय आहे, तिथं जास्त आहे. इथं का जास्त आहे, तिथं का जास्त आहे, कारण इथं टर्ब्युलन्स मुळे बाउंड्री मध्ये डिस्टर्बन्स तयार झालं, आणि त्या बाउंड्रीचं लेंथ आता टोटल लेंथ वाढलं, टोटल लेंथ वाढलं. त्यामुळे काय झालं, तर ही तुमचे जी बाउंड्री आहे आता ते जास्त प्रमाणात हीट ट्रान्सफर करते. इट इज एबल टू नाव ट्रान्सफर मोर हीट. आता ही जर जास्त हीट जर ट्रान्सफर करू करत असेल तर म्हणजे काय, ह्याचं स्पीड वाढणार, कारण ही जास्त हीट देत आहे अनबर्न मिक्सचरला. इथून जी हीट इकडे जाते, बरोबर आहे, इथून हीट इकडे जाते, इथं बर्न झाल्यानंतर इथं हीट तयार होते, आणि हीट या बाउंड्रीला क्रॉस करून अनबर्न मिक्सचरला पेटवत पुढे जाते. आता ही बाउंड्री जास्त झाली, बाउंड्रीचं सरफेस एरिया, कॉन्ट्रॅक्ट एरिया वाढला, म्हणजे काय झालं, जास्त प्रमाणात हीट मिळायला लागली कोणाला, अनबर्न मिक्सचरला, म्हणजे ह्याचं पेटण्याचं प्रमाण आहे ती वाढत जाईल. आपल्याला माहितीये, समजा आपण कुठल्या तरी कार्यक्रमाला वगैरे आपण ज्या वेळेला 3 दगड मांडून आपण चूल तयार करतो, आणि ज्या वेळेला त्याच्या आतमध्ये लाकडं टाकतो आणि वारं सुटलं की ती जी लाकडं पेटत असते त्याचा भडका उठतो, का, टर्ब्युलन्स तयार झालं, बरोबर. तसं इथं टर्ब्युलन्स तयार झाल्यामुळे काय झालं, की जी फ्लेम फ्रंट आहे, ह्या फ्लेम फ्रंटचं जी वेलॉसिटी होती, ज्या वेलॉसिटीने ही फ्लेम फ्रंट मूव्ह होत होती, त्याचे स्पीड वाढलं. So the flame front is going to increase when the pressure is increased. Inlet pressure is increased. Ka? With inlet pressure, turbulence also increased. म्हणजे टर्ब्युलन्स ज्या वेळेला वाढेल, कुठल्या गोष्टीमुळे टर्ब्युलन्स वाढेल, त्या सगळ्या गोष्टीमुळे फ्लेम स्पीड वाढणार आहे. आता तसंच टेम्परेचर वाढली तर काय होईल, इनलेट टेम्परेचर वाढले तर काय होईल, ऑब्विसली आतमध्ये येणारे टेम्परेचरच वाढले, टेम्परेचर जसं वाढले तसं प्रेशर पण वाढतंय, कारण टेम्परेचर आणि प्रेशरचं कोरिलेशन आहे, बरोबर का. टेम्परेचर आणि प्रेशरचं कोरिलेशन आहे, प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर वाढतं, टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर वाढतं, बरोबर का. सो जसं आत येणाऱ्या सुरुवातीला येणारे एअरच जर टेम्परेचर जास्त असेल, कॉम्प्रेस केल्यानंतर त्याचे टेम्परेचर पहिल्यापेक्षा जास्त बऱ्याच प्रमाणात वाढेल, म्हणजे कमी असताना जेवढे वाढणार होती त्याच्यापेक्षा जास्त आता वाढेल, का, आत येणारं गॅसेसचं, आत येणाऱ्या एअरची टेम्परेचर अगोदरच जास्त आहे, मग कॉम्प्रेस केल्यानंतर ती अजून जास्त वाढेल, खूप प्रमाणात वाढेल, बरोबर. म्हणजेच, आणि ज्या वेळेला खूप प्रमाणात टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढलं की फ्लेम वेलॉसिटी वाढली. म्हणजे इनलेट प्रेशर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढलं की फ्लेम वेलॉसिटी वाढते. तसंच टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढते, आणि टर्ब्युलन्स वाढलं की परत आणखी फ्लेम वेलॉसिटी वाढते. सेकंड पॉइंट, टर्ब्युलन्स वाढलं की फ्लेम वेलॉसिटी परत वाढते. इंजिन स्पीड, आता इंजिन स्पीडचा तसा डायरेक्ट इफेक्ट नाहीये, परंतु आपण जर इन टर्म्स ऑफ टाइम जर समजा इंजिन स्पीड वाढलं तर आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी होण्यासाठी जर टाइम अवेलेबल आहे ती कमी मिळणार आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, इंजिन स्पीड ज्या वेळेला वाढेल म्हणजे याचा अर्थ नक्की काय, तर ही समजा तुमचं कंबशन चेंबर असेल, आणि इथं तुमचं पिस्टन असेल. आता ही जी पिस्टन आहे, ही पिस्टन जास्त स्पीडनं फिरायला वर खाली व्हायला लागलं, हे जर मोशन असते ना वरती आणि खालती, दिस इज गोइंग टू मूव्ह अप अँड डाऊन, करेक्ट. आता ही जर समजा पिस्टन हळू खाली आलं,
तर इथं जेवढं काय व्हॅक्युम तयार होणार आहे आणि ही समजा असं फास्ट आलं तर इथं व्हॅक्युम तयार होणार आहे. तर व्हॅक्युम कुठल्यामध्ये जास्त असेल? सेकंड केसमध्ये. का? ती फास्ट खाली येत आहे. आणि व्हॅक्युम जेवढं इथं जेवढं व्हॅक्युम जास्त होईल तेवढं सक्शन वाढेल. आणि सक्शन वाढलं की सक्शन प्रेशर वाढेल. सक्शन प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर वाढलं. टेम्परेचर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढलं. आणि टर्ब्युलन्स वाढलं की फ्लेम स्पीड वाढलं. म्हणजे ज्या वेळेला इंजिन स्पीड वाढेल त्यावेळेला तरी सुद्धा फ्लेम स्पीड इज गोइंग टू इन्क्रीज. बरोबर. रेसिड्युअल गॅस कंटेंट. रेसिड्युअल गॅस कंटेंट म्हणजे काय? मागच्या सायकल मधले आता आपण जी वर्किंग बघितलं त्यावेळेला एक्झॉस्ट वॉल ओपन झालं की लगेच परत इनलेट वॉल ओपन होताना दिसला आपल्याला. बरोबर. एक्झॉस्ट वॉल ओपन झाले की थोड्या वेळाने लगेच, आणि रादर इट इज ओव्हरलॅप. थोडा वेळ ओव्हरलॅप असतो. दोन्ही एका वेळेला ओपन असतात हे आपल्याला माहिती आहे. आपण वॉल टायमिंग डायग्राम मध्ये शिकलोय. तर काय होतंय की ज्या पूर्ण गॅसेस बाहेर जायच्या अगोदर, एक्झॉस्ट गॅसेस पूर्ण बाहेर जायच्या अगोदरच इनलेट ओपन झालं आणि त्यामुळे मिक्सचर आतमध्ये आलं. आणि त्यामुळं मागच्या सायकल मधले काय गॅसेस या सायकल मध्ये तसेच राहतात. त्याला आपण रेसिड्युअल गॅसेस म्हणतो. ती किती प्रमाणात आहेत? कारण त्याचा परिणाम होणार आहे ना. कारण ती हॉट आहेत, ती गरम आहेत. आणि ती गरम हवा आतमध्ये राहिली म्हणजे आतमध्ये उष्णता ऑलरेडी राहिली. मग अगोदरच उष्णता म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात रेसिड्युअल गॅस आतमध्ये राहू तेवढ्या प्रमाणात आतमध्ये उष्णता जास्त राहणार आहे. आणि त्याचा इफेक्ट परत आणखी टेम्परेचर वाढण्यावर होणार आहे, प्रेशर वाढण्यावर होणार आहे, टर्ब्युलन्स वाढण्यावर होणार आहे आणि फ्लेम वेलॉसिटीवर होणार आहे. बरोबर का? सो दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट. तसंच कॉम्प्रेशन रेशो. कॉम्प्रेशन रेशो जर वाढला तर काय होईल? कॉम्प्रेशन रेशो वाढला तर प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढतं आपल्याला माहिती आहे. बरोबर. कॉम्प्रेशन रेशो म्हणजे काय? किती प्रमाणात आपण प्रेशराइज करतो त्याला आपण कॉम्प्रेशन रेशो म्हणतो. इनिशियल प्रेशर अपॉन फायनल प्रेशर त्याला आपण कॉम्प्रेशन रेशो म्हणतो. तर कॉम्प्रेशन रेशो वाढला म्हणजे काय झालं? प्रेशर वाढला. प्रेशर वाढला की आपल्याला माहिती आहे टेम्परेचर वाढते. टेम्परेचर वाढला की टर्ब्युलन्स वाढते. आणि टर्ब्युलन्स वाढला की फ्लेम वेलॉसिटी वाढते. म्हणजे कॉम्प्रेशन रेशो वाढला की फ्लेम वेलॉसिटी वाढते. स्पार्क टायमिंगचा पण इफेक्ट आहे. स्पार्क टायमिंगचा इफेक्ट कसा आहे? स्पार्क टायमिंगचा इफेक्ट कसा आहे? स्पार्क टायमिंगचा इफेक्ट कसा आहे? स्पार्क टायमिंग ज्या वेळेला स्पार्क टायमिंग अगोदर होतंय म्हणजे आपल्याला ज्या वेळेला आपण वॉल टायमिंग डायग्राम काढलो त्यावेळेला आपल्याला माहिती आहे की असं आपण ड्रॉ केलं आणि आपण म्हटलं होतं की ही टीडीसी असेल तर टीडीसी सम डिग्री बिफोर टीडीसी स्पार्क इज हॅपनिंग. स्पार्क पॉइंट आपण इथं असं केलं. स्पार्क पॉइंट या पॉइंटला स्पार्क होते. आणि हे किती आहे म्हणलं होतं आपण? अराउंड 20 डिग्री. अराउंड 20 डिग्री. बरोबर. हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. याच्या अगोदर डिस्कस केलेला पॉइंट आहे. ही 20 डिग्री आहे. तर ही जी 20 डिग्री अगोदर स्पार्क होते म्हणजे एक ठराविक वेळ दिलाय आपण त्याला बर्न व्हायला. ह्या वेळेमध्ये ती पूर्णपणे बर्न होऊन, कारण इथं आपल्याला पहिला स्टेज होणार आहे. स्पार्क दिल्यानंतर पहिला स्टेज होणार आहे आणि त्याच्यानंतरच प्रेशर वाढायला चालू होणार आहे ना. बरोबर आहे. तर आपल्याला काय पाहिजे? पिस्टन ज्या वेळेला इथं पोहोचेल, टीडीसीला पोहोचेल त्यावेळेला प्रेशर लगेच ऍक्ट झालं पाहिजे पिस्टनला खाली टाकलायला. कारण इथं जर स्पार्क दिलं तर काय होईल? टीडीसीला जर स्पार्क दिलं तर काय होईल? ही पिस्टन ऑलरेडी खाली मूव्ह व्हायला चालू होईल आणि आता ह्या इथं पहिली स्टेज होईल. पहिली स्टेजमध्ये आपल्याला माहिती आहे टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढत नाही आणि पिस्टन खाली मूव्ह झालं म्हणजे काय? समजा पिस्टन इथंपर्यंत आलं म्हणजे काय? म्हणजे प्रेशर तेवढा कमी झाला आणि आता आपण प्रेशर वाढवायचा प्रयत्न करतोय बर्निंग करून. सो दॅट विल बी अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. म्हणून आपण काय केलं? स्पार्क अगोदर दिला. म्हणजे आता या पिरियड मध्ये तुमची पहिली स्टेज होऊन जाते. पहिली स्टेज जिथं टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढत नाही होऊन जाते आणि त्यानंतर तुम्हाला जे ऍक्च्युअल कंबशन व्हायचंय, ऍक्च्युअल टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढायचं आहे, ती ऑलमोस्ट आपल्याला कधी पाहिजे? ज्या वेळेला पिस्टन टीडीसीला पोहोचेल त्यावेळेला पाहिजे. म्हणजे ही लय अगोदर केलं तर काय होईल? फर्स्ट स्टेज इथंपर्यंत संपेल आणि इथून पुढं ही प्रेशर ऍक्ट व्हायला चालू होईल. पिस्टन वरती प्रेशर ऍक्ट व्हायला चालू होईल. परंतु ऑलरेडी पिस्टन वरती पोहोचलं नाहीये. का? आपण खूप लवकर स्पार्क दिलाय. स्पार्क आता समजा इथं एवढ्या लवकर दिलाय, 40 डिग्रीला दिलाय. समजा 40 डिग्रीला दिलाय तर आपल्याला किती टाइम पाहिजे? फर्स्ट समजा ऑन एन ऍव्हरेज आपण असं गृहीत धरूया अंदाजे की 20 डिग्री आपल्याला फर्स्ट स्टेजला पाहिजे. फर्स्ट स्टेज ए बी कम्प्लीट करायला फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन लॅग कम्प्लीट व्हायला 20 डिग्री पाहिजे असं गृहीत धरा. तर पहिल्या 20 डिग्री मध्ये इग्निशन लॅग कम्प्लीट झालं आणि पुढच्या 20 डिग्री मध्ये काय होणार? मग
तर पुढच्या 20 डिग्री मध्ये प्रेशर वाढायला चालू होईल, परंतु अजून पिस्टन वरती मूव्ह होतोय. म्हणजे गॅसच पिस्टनला खाली ढकलायचा प्रयत्न करतायत आणि पिस्टन वरती मूव्ह होतोय. म्हणजे ही तर एनर्जी वेस्ट गेली आपली, एवढी एनर्जी वेस्ट गेली. का? कारण एका बाजूला मिक्सर जी आहे ती बर्न होऊन पिस्टनला खाली ढकलायचा प्रयत्न करते आणि दुसऱ्या बाजूला पिस्टन वरच्या बाजूला यायचा प्रयत्न करते. वेस्टेज ऑफ एनर्जी. म्हणजे जी स्पार्क आहे ती ऑप्टिमम पाहिजे, ह्याला आपण ऑप्टिमम असं म्हणतो. लय कमी पण नाही पाहिजे किंवा लय जास्त पण नाही पाहिजे. बरोबर. जास्त वेळ दिला आपण स्पार्क म्हणजे ह्याला इकडे आपण याला मूव्ह करतो, आपण अगोदर डिस्कस केलंय बघा. इकडे आपण मूव्ह केलं तर त्याला ऍडव्हान्स म्हणतो आणि इकडे केलं तर त्याला आपण रिटार्डिंग म्हणतो. म्हणजे जास्त ऍडव्हान्स पण करायचं नाही, जास्त रिटार्ड पण करायचं नाही, तर ऑप्टिमम पाहिजे आपल्याला. आणि ती ऑप्टिमम व्हॅल्यू काय आहे ती आपल्याला फाइंड करावं लागते, एक्सपेरिमेंट करून, डिझाईन करून, एक्सपेरिमेंट करून फाइंड आउट करावं लागते आणि तेवढ्याला ती सेटिंग करावं लागतं. जर आपल्याला त्यापेक्षा जास्त ऍडव्हान्स केलं किंवा जास्त रिटार्ड केलं तरी सुद्धा इट इज गोइंग टू इफेक्ट. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी इथं होत आहेत. तर मग इथं काय, इथं ज्या वेळेला आपण ऑप्टिमम ठेवू त्यावेळेला आपल्याला मॅक्झिमम स्पीड मिळणार. आणि समजा त्यापेक्षा इकडं किंवा इकडं असेल तर काय होईल, ऑप्टिमम पेक्षा जास्त किंवा कमी असेल तर दॅट इज गोइंग टू इफेक्ट द फ्लेम वेलॉसिटी. बरोबर का? दॅट इज गोइंग टू इफेक्ट द फ्लेम वेलॉसिटी. कारण फ्लेम ट्रॅव्हल करायचा प्रयत्न करते आणि तुम्ही त्याला उलट्या दिशेने दाबताय. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? So flame will not be able to travel. Similarly, piston travel होऊन पुढे निघून गेला आणि आता तुमचं प्रेशर वाढतंय. So whether the flame will be able to travel? नाही, कारण फ्लेमची वेलॉसिटी कमी राहणार, कारण प्रेशर आणि टेम्परेचर कमी आहे. कारण जसं पिस्टन खाली जाईल तसं प्रेशर कमी कमी होत गेलं. आणि आपण अगोदरच म्हटलो की प्रेशर किंवा टेम्परेचर जास्त असेल तर तुमचं फ्लेम वेलॉसिटी जास्त असणार. म्हणजे इथं जर तुमचं टायमिंग चुकलं तर प्रेशर आणि टेम्परेचर कमी तयार होणार आणि त्या हिशोबाने तुमचं फ्लेम वेलॉसिटी कमी होणार. म्हणजे ऑप्टिमम फ्लेम ट्रॅव्हल ज्या वेळेला फ्लेम स्पार्क टायमिंग, ऑप्टिमम स्पार्क टायमिंग ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला आपल्याला मॅक्झिमम फ्लेम वेलॉसिटी मिळते. आणि ऍडव्हान्स केलं किंवा रिटार्ड केलं टायमिंग, स्पार्क टायमिंग, तर आपल्याला फ्लेम वेलॉसिटी कमी मिळणार. मिक्सचर स्ट्रेंथ, हे मिक्सचर स्ट्रेंथ जर स्टॉइचियोमेट्रिक असेल तर ती लगेच बर्न होणार आहे. बरोबर का? कारण स्टॉइचियोमेट्रिक म्हणजे काय, जेवढ्या प्रमाणात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात ऑक्सिजन आहे, केमिकली करेक्ट, मग ती लगेच बर्न होणार. जर मिक्सचर रिच असेल तर काय होणार, जास्त फ्युएल आहे, ती बर्न व्हायला शक्यता कमी आहे, स्पीड कमी असणार आहे बर्निंगचं. का स्पीड कमी असणार आहे? कारण सगळ्या फ्युएल मॉलिक्युल्स साठी सफिशियंट अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन आपल्याकडे नाहीये, कारण आपण फ्युएल जास्त दिले म्हणजे एअर कमी दिले, म्हणजे त्यावेळेला पण स्पीड कमी होणार आहे, फ्लेम स्पीड कमी होणार आहे. आणि लीन मिक्सचर असेल तर काय होईल, लीन मिक्सचर असेल तर आपल्याला फ्युएल मॉलिक्युल्स कमी आहेत, एअर मॉलिक्युल्स जास्त आहेत परंतु फ्युएल मॉलिक्युल्स कमी आहेत, म्हणजे त्यावेळेला पण तुमचं फ्लेम स्पीड कमी असणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेला स्टॉइचियोमेट्रिक एअर फ्युएल मिक्सचर असेल त्यावेळेला फ्लेम वेलॉसिटी तुम्हाला पाहिजे तशी मिळणार आहे. आणि जसं मिक्सचर लीन किंवा रिच साईडला जाईल तसं तुमचे फ्लेम वेलॉसिटी इफेक्ट होणार आहे, कमी होणार आहे. तसंच इट विल बी ऑल्सो इफेक्टेड बाय फिजिकल अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्युएल. म्हणजे फिजिकल आणि केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जर योग्य प्रकारे पाहिजे त्या प्रकारे असतील तर फ्लेम वेलॉसिटी चांगली मिळेल. ती जर योग्य प्रकारे नसतील, what it means if the physical and chemical characteristics are not as per the requirement for the combustion to happen, then it is going to affect the flame velocity. म्हणजे फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आहे that should be conducive for burning the fuel. ते जर तसं नसेल तर फ्लेम वेलॉसिटी कमी होणार. So that is also going to affect. So these are the different parameters which are going to affect the flame speed. Okay, तर यातले ऍटलिस्ट काय पॉइंट्स तर तुम्हाला डिस्क्राईब करता आले पाहिजे, एक्सप्लेनेशन करता आलं पाहिजे आणि इलॉबरेट करून लिहिता आलं पाहिजे. So the question will be, what are the different parameters which affect the flame velocity in SI engine, and explain it, or list and explain the different factors affecting the flame velocity in SI engine. तर हेच सगळं तुम्हाला 8 पॅरामीटर्स लिहून त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहिता आलं पाहिजे. पहिलं काय आहे की प्रेशर, अगोदर टर्ब्युलन्स आपण डिस्कस करूया. सेकंड पॉइंट, टर्ब्युलन्स म्हणजे काय, डिस्टर्बन्स.
डिस्टर्बन्स कशामध्ये? मिक्सचरमध्ये. म्हणजे मिक्सिंग जास्त होते. मिक्सिंग जास्त होते म्हणजे तुमची जी बाउंड्री आहे ती बाउंड्री इरेग्युलर होते. ही रेग्युलर बाउंड्री ही अशी असेल तर बाउंड्री रेग्युलर युनिफॉर्म, आणि आता कशी आहे बाउंड्री? अशी आहे, इरेग्युलर बाउंड्री. म्हणजे तुमचा कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया वाढला. या केसमध्ये तुमचा कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया जास्त आहे. म्हणजे कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया जसा वाढेल तसं हीट ट्रान्सफर वाढेल, आणि हीट ट्रान्सफर वाढल्यामुळं फ्लेम वेलॉसिटी, ट्रॅव्हल वेलॉसिटी इज गोइंग टू इन्क्रीज. बरोबर? म्हणजे जसं टर्ब्युलन्स वाढेल तसं फ्लेम वेलॉसिटी वाढेल. मग ज्या काय गोष्टी टर्ब्युलन्स वाढवतात त्या सगळ्या गोष्टी फ्लेम वेलॉसिटी वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. फॉर एक्झाम्पल प्रेशर. प्रेशर वाढल्यामुळे काय झालं? टर्ब्युलन्स वाढलं, आणि टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे परत फ्लेम वेलॉसिटी वाढली. टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय झालं? टेम्परेचर वाढल्यामुळे प्रेशर वाढलं, प्रेशर वाढल्यामुळे टर्ब्युलन्स वाढलं, आणि टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे परत फ्लेम वेलॉसिटी वाढली. इंजिन स्पीड वाढल्यामुळे जास्त व्हॅक्यूम तयार झालं, पिस्टन इज गोइंग डाऊन. बरोबर? आपण डिस्कस केलं आता. ज्यावेळेला सक्शनसाठी पिस्टन खाली जातो त्यावेळेला ती जास्त स्पीडने जाणार, आणि जास्त स्पीडने ज्या वेळेला जाईल त्यावेळेला वरती जी व्हॅक्यूम तयार होणार आहे ती जास्त होणार आहे. आणि वेन द व्हॅक्यूम इज मोर, इट विल बी फिल्ड विथ मोर अमाऊंट ऑफ एअर. म्हणजे आतमध्ये प्रेशर वाढणार. आतमध्ये प्रेशर वाढलं म्हणजे स्पीड वाढलं की व्हॅक्यूम वाढलं, व्हॅक्यूम वाढलं की एअर प्रेशर वाढलं, एअर प्रेशर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढलं, टर्ब्युलन्स वाढलं की फ्लेम वेलॉसिटी वाढली. रेसिड्युअल गॅस आतमध्ये जास्त वाढले की टेम्परेचर वाढणार, टेम्परेचर वाढले की प्रेशर वाढणार, प्रेशर वाढले की टर्ब्युलन्स वाढणार, टर्ब्युलन्स वाढले की फ्लेम वेलॉसिटी वाढणार. कॉम्प्रेशन रेशो म्हणजे प्रेशर. जसं कॉम्प्रेशन रेशो वाढलं म्हणजे प्रेशर वाढला, प्रेशर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढणार, टर्ब्युलन्स वाढलं की फ्लेम वेलॉसिटी वाढणार. स्पार्क टायमिंग ठराविक ऑप्टिमम असेल तर योग्य आहे, कमी झालं किंवा जास्त झालं तर फ्लेम वेलॉसिटीवरती इफेक्ट करणार. मिक्सचर स्ट्रेंथ स्टायचोमेट्रिक असेल तर फ्लेम वेलॉसिटी मॅक्झिमम असेल. लीन मिक्सचर किंवा रिच मिक्सचर इज गोइंग टू डिक्रीज द फ्लेम वेलॉसिटी. फिजिकल अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट. ती जर पाहिजे तसं नसेल तर फ्लेम वेलॉसिटी तुम्हाला कमी होणार आहे. So these are the factors which are going to affect your flame velocity. So I hope everybody understood what are the different parameters which are going to affect the flame velocity. Anybody in the class who are not understood the different points what we have discussed now? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला कुठले पॉइंट समजले नाही की कुठला पॅरामीटर कसा इफेक्ट होतोय? Anybody in the class who has not understood any of these particular points, 8 points whatever we have discussed? Anybody in the class? Okay, so nobody is asking the doubt, so I will consider that everybody has understood everything. So that was about the normal combustion. आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कस केलं ते नॉर्मल कंबशन होतं. नॉर्मली असं कंबशन होतं. तर आपल्या आता बघूया की एबनॉर्मल म्हणलं कंबशन कसं असतं. एबनॉर्मल कंबशन कसं असतं. तर एबनॉर्मल कंबशन समजण्यासाठी लेट अस अगेन गो फॉर. सो नॉर्मल म्हणजे जे काय ज्याप्रमाणे अपेक्षित आहे तसं एक कंबशन झालं की त्याला आपण नॉर्मल कंबशन म्हणतो. तर कंबशन होण्यासाठी हायड्रोकार्बन फ्युएल आणि ऑक्सिजन पाहिजे. ते बर्न झालं, कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर तयार झालं म्हणजे आपण कंबशन म्हणतो. हे करत असताना हीट तयार होतं ते म्हणजे कंबशन. आता रिक्वायरमेंट्स काय आहेत? कंबस्टेबल मिक्सचर पाहिजे, एक काहीतरी पेटवायला काहीतरी पाहिजे, फ्लेम प्रोपेगेट झालं पाहिजे, आणि सगळे काही गॅसेस आहे ते एअर किंवा फ्युएल आहे ते युटिलाइज झालं पाहिजे. बरोबर? तर कंबस्टेबल मिक्सचर एन्श्योर करण्यासाठी आपल्याला मिक्सचर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट मध्ये आपल्याला सप्लाय करायला लागते. ही कोण करणार? कार्बोरेटर. इनिशिएशन ऑफ द स्पार्क करण्यासाठी, स्पार्क इनिशिएट करण्यासाठी आपल्याला स्पार्क प्लग बसवावं लागतं. फ्लेम प्रोपगेशन होण्यासाठी आपल्याला जी काही कंबशन चेंबर जे आहे ते सिलेक्शन योग्य प्रकारे करायचं. कुठल्या टाईपचं, डिफरंट टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर्स आहेत, त्यातल्या कुठल्या टाईपचं कंबशन चेंबर वापरणार आहे, त्याची डिझाईन कशी आहे, या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली की फ्लेम प्रोपगेशन व्यवस्थित होणार आहे. आणि युटिलायझेशन ऑफ फ्युएल अँड एअर इन द इनसाइड द कंबशन चेंबर हे कशामुळे एन्श्योर होईल? प्रॉपर फ्लेम वेलॉसिटी अँड कंबशन चेंबर डिझाईन. ज्या वेळेला तुमची फ्लेम वेलॉसिटी योग्य प्रकारे मिळेल याची ज्या वेळेला तुम्ही काळजी घ्याल, आणि तुमचं कंबशन चेंबरचं डिझाईन ज्या वेळेला
व्यवस्थित असेल त्यावेळेला यू विल बी एबल टू एन्श्युअर दॅट युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल प्रेझेंट इन द कंबशन चेंबर इज गोइंग टू बी मॅक्झिमम. तर ही जी रिक्वायरमेंट आहे ती रिक्वायरमेंट कशा अचीव्ह करायच्या हे आपण इथं डिस्कस केलं. ओके, पहिल्यांदा इथं काय होतं रिक्वायरमेंट, कंबस्टेबल मिक्सचर पाहिजे. तर आपल्याला काय केलंय, कार्बोरेटर वापरला आणि मिक्सचर कशामध्ये तयार केलं, इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिटच्या आतमध्ये तयार केलं आणि सप्लाय केलं. सेकंड रिक्वायरमेंट काय होती, मीन्स ऑफ कंबशन, कंबशन करायची काहीतरी व्यवस्था पाहिजे. तर आपण त्यासाठी काय दिलं, स्पार्क प्लग दिला. थर्ड काय आहे, फ्लेम प्रोपगेशन झालं पाहिजे. तर फ्लेम प्रोपगेशन कशावरती डिपेंड आहे, ज्या प्रकारचा आपण कंबशन चेंबर सिलेक्ट करतोय त्याच्यावरती, कारण वेगवेगळ्या प्रकारचे कंबशन चेंबर आहेत आणि प्रत्येक कंबशन चेंबरचे वेगवेगळे फीचर्स आहेत, प्रॉपर्टीज आहेत. तर ज्या प्रकारचा आपण कंबशन चेंबर सिलेक्ट करू त्याच्यावरती फ्लेम कसं प्रोपगेशन होणार आहे दॅट विल बी डिसाइडेड. देन आपल्याला ही युटिलाइज एन्श्योर करायचं आहे की जी काय आतमध्ये एअर आहे किंवा फ्युएल आहे दॅट इज गोइंग टू बी युटिलाइज, हे एन्श्योर करायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय आहे की आपल्याला वी हॅव टू एन्श्योर दॅट प्रॉपर फ्लेम वेलॉसिटी इज अचीव्ड. आपण आता डिस्कस केलं फ्लेम वेलॉसिटी म्हणजे काय आणि कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्स आर गोइंग टू इफेक्ट द फ्लेम वेलॉसिटी. मग ज्या वेळेला हे सगळे पॅरामीटर्स आपण योग्य प्रकारे मॅनेज करू त्यावेळेला आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे म्हणजे प्रॉपर फ्लेम वेलॉसिटी आपल्याला मिळणार आहे. ओके, म्हणजे प्रॉपर फ्लेम वेलॉसिटी आणि प्रॉपर कंबशन चेंबर डिझाईन, ही ज्या दोन गोष्टी आपण एन्श्योर केल्या, प्रॉपर एन्श्योर केल्या की देन युटिलायझेशन ऑफ द एअर अँड फ्युएल इन द कंबशन चेंबर विल बी ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट. हाऊ नॉर्मल कंबशन हॅपन्स इनसाइड द कंबशन चेंबर. A homogeneous mixture is burned in a controlled manner. बरोबर आहे की नाही, आपण आतमध्ये एक होमोजिनियस मिक्सचर घेतलं आणि त्याला कंट्रोल्ड पद्धतीनं व्यवस्थित आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवलं. फर्स्ट स्टेज मध्ये हे होणार आहे, सेकंड स्टेज मध्ये हे होणार आहे, असं ज्या वेळेला आपण कंट्रोल्ड पद्धतीनं त्याला बर्न केलं त्यावेळेला आपल्याला नॉर्मल कंबशन झालं. मग त्यात काय काय होतं, फर्स्ट स्टेज मध्ये न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज फ्लेम. आपण ए टू बी डिस्कस करतोय, पहिली पॉइंट ए, दुसरी पॉइंट बी. आपण इग्निशन लॅग बद्दल डिस्कस करतोय. फर्स्ट स्टेज इग्निशन लॅग काय होते, ज्या वेळेला न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज फ्लेम. सेकंड बी टू सी मध्ये काय होते, सेकंड स्टेज, त्याला फ्लेम प्रोपगेशन नाव आहे. फ्लेम ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. आता आपण सुरुवातीला जी व्हिडिओ बघितला त्यात आपण बघितलं की फ्लेम कशी एका एंड पासून दुसऱ्या एंडला फ्लेम कशी ट्रॅव्हल होते, फ्लेम प्रोपगेशन, ती सेकंड स्टेज मध्ये होते. आणि थर्ड स्टेज whatever remains here and there is going to burn after C, from C to D, after C, that is from C to D is your third stage which we call as after burning. आणि ही ज्या वेळेला हे सगळ्या गोष्टी आपण जसं ठरवलंय, म्हणजे आपण डिझायनरनं जसं ठरवलंय त्या पद्धतीनं जर इंजिनच्या आतमध्ये होत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार, वी कॉल इट ॲज नॉर्मल कंबशन. आपण त्याला नॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. सो दिस इज हाऊ द नॉर्मल कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द कंबशन चेंबर ऑफ एसआय इंजिन. बरोबर. तर नॉर्मल कंबशन म्हणजे काय, योग्य प्रकारे झालं पाहिजे. फर्स्ट स्टेज मध्ये जे काय गोष्टी व्हायच्या आहेत ते फर्स्ट स्टेज मध्ये झाल्या पाहिजेत, सेकंड स्टेज मध्ये जे काय गोष्टी व्हायच्या आहेत ते सेकंड स्टेज मध्ये झाल्या पाहिजेत, थर्ड स्टेज मध्ये व्हायच्या आहेत ते त्या स्टेज मध्ये त्याच वेळेला त्या प्रकारे झाले पाहिजेत आणि सगळं कंट्रोल्ड मॅनरनं झालं पाहिजे. म्हणजे आपण जसं ठरवलंय या वेळेला हे होणार, या वेळेला हे होणार, या वेळेला हे होणार, हे जसं ठरवलंय त्या पद्धतीनं ते होत गेलं, देन वी कॉल इट ॲज अ नॉर्मल कंबशन. कारण हे आपण अशा प्रकारे डिझाईन केलंय, आपल्याला माहित आहे किंवा आपण अज्युम करतोय किंवा आपण असं प्लॅन केलंय की हे असं अशा प्रकारे होणार. मी चुलीमध्ये लाकूड ठेवलं, रॉकेलचा बोळा टाकला, त्याला काडी लावली, पहिल्यांदा रॉकेलचा बोळा पेटला, रॉकेलच्या ती बोळा पेटताना त्याच्याबरोबर लाकूड पण पेटायला लागलो. हळूहळू लाकूड पेटत 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 सरकत पूर्ण लाकूड जळून गेलं. कंट्रोल्ड मॅनर. आपल्याला माहिती आहे काय होणार आहे. पण असं जर असेल तर मी लाकूड आतमध्ये पेटलं आणि त्या लाकडाचा एकदम स्फोटच झाला, अनकंट्रोल, आपल्याला माहित नाही काय होणार आहे. दिस इज नॉट व्हॉट वी हॅव प्लॅन्ड. बरोबर. दिस इज नॉट व्हॉट वी हॅव प्लॅन. आपण प्लॅन केलेलं काय होतं, आपण आतमध्ये लाकूड ठेवलं, परत तिथे एक बोळा ठेवला,
रॉकेलचा, देन इट इज गोइंग टू इग्नाइट, म्हणजे ते लाकूड नंतर पेटणार. सुरुवातीला लाकूड पेटणार आणि परत एकदा लाकूड पूर्णपणे पेटलं की ती सर्कल 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 जाणार आणि पूर्ण लाकूड पेटणार. कंट्रोल्ड मॅनर, आपल्याला आपण जसं प्लॅन केलंय तशा प्रकारे होत गेलं. नॉर्मल कंबशन, नॉर्मल कंबशन. पण अशा प्रकारे न होता वेगळं काय झालं तर त्याला आपण एबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. एबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हॉट इज एबनॉर्मल कंबशन. सो एबनॉर्मल कंबशन इथं आपण डिस्कस करायचं चाललोय, इथं आपण डिस्कस करायला चाललोय. तर इथं जी काय दाखवलंय ती नॉर्मल कंबशन आहे. म्हणजे सुरुवातीला इथं स्पार्क झालं, बरोबर, त्या स्पार्कचं कन्व्हर्जन फ्लेम फ्रंट मध्ये झालं. ती फ्लेम फ्रंट सरकत 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 गेला आणि कडपर्यंत पोहोचला, सगळं मिक्सर संपवून टाकलं. बरोबर, सुरुवातीला इथं स्पार्क झाला, ए टू बी, टेम्परेचर वाढली नाही या पॉइंटला. त्याच्यानंतर काय झालं, इथं एक कंबशन कर्व डिपार्टेड फ्रॉम मोटरिंग कर्व, बरोबर, इथं पॉइंट बी समवेअर. आता फ्लेम प्रोपगेशन, फ्लेम velocity or flame front is going to travel inside the combustion chamber. Flame front is going to travel inside the combustion chamber, resulting in pressure rise. And ज्या वेळेला almost all fuel was consumed, the pressure reached maximum. Pressure reached maximum. Flame इथपर्यंत पोहोचली, फ्लेम इथपर्यंत पोहोचली, प्रेशर मॅक्झिमम झाला. आता काय, आता सगळं फ्युअल आहे ती पेटून गेलं, संपलं. आता काय होणार, पिस्टन खाली सरकायला लागलं. पिस्टन जसं खाली सरकायला लागलं तसं काय होणार, प्रेशर कमी कमी होत जाणार. प्रेशर कमी कमी होत गेला. सो द प्रेशर इज नाउ गोइंग टू डिक्रीज. द प्रेशर इज नाउ डिक्रीजिंग. प्रेशर इज नाउ डिक्रीजिंग. परंतु या वेळेला आणखी इकडं तिकडं काय थोडंफार राहिलेलं कोळसा असतं ते पेटत राहतो, बरोबर, थोडीफार उष्णता तयार होत राहते. स्वयंपाक झाला तरी अजून काय कोळसा पेटत राहतो. परंतु त्या कोळशाची हीट आहे ती का उपयोग पडते का, नाही. ते कोळसा जळतो 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 आणि राख होऊन जाते. परंतु त्याच्या जी काय उष्णता तयार झाली त्याचा काय उपयोग नाही, कारण ऑलरेडी आपला स्वयंपाक झालेला आहे. तसंच जी काय इथं थर्ड स्टेज मध्ये आफ्टर दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, पीक प्रेशर पॉइंट, ही या रेंज मध्ये जी काय बर्निंग होणार आहे ती सगळं वेस्ट जाणार आहे. सो दिस इज युअर नॉर्मल कंबशन. नॉर्मल कंबशन. तर इथं आपण ही जी ए फिगर दाखवली, दिस इज युअर नॉर्मल कंबशन. आणि इथं बी फिगर दाखवली, दिस इज अ पी थीटा डायग्राम फॉर नॉर्मल कंबशन, बरोबर. आता ही सेकंड फिगर आहे, ही एबनॉर्मल कंबशन आहे. एबनॉर्मल कंबशन आहे. आणि ही सेकंड बी दाखवली, हे काय आहे, हे एबनॉर्मल कंबशन होत असताना पी थीटा डायग्राम कसा आहे हे दाखवलंय. तर इथं हे नॉर्मल कंबशनचं पी थीटा डायग्राम आणि एबनॉर्मल कंबशनचं पी थीटा डायग्राम. आता ही काय आहे आपण एक्सप्लेन करूया. सो लेट अस सी व्हॉट इज हॅपनिंग. So initially we will discuss about what is happening in normal combustion. So the flame is generated by spark, travels across the combustion chamber. इथं जे दाखवलंय, end mixture get compressed by the flame front. आता इकडे येऊया. End mixture gets compressed by the flame front. इथं काय होतंय, ज्या वेळेला मिक्सचर असेल त्यावेळेला मिक्सचर मध्ये काय काय आहे, एअर आहे आणि फ्युअल आहे. तर ती फ्युअल आहे एक तर ती वेपरच्या स्वरूपात असेल किंवा फाईन ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्युअलच्या स्वरूपात असेल. परंतु ज्या वेळेला ती फ्युअल बर्न होईल त्यावेळेला गॅसेस तयार होणार आहेत आणि गॅसेसचं व्हॉल्यूम जास्त असतं. गॅसेसचं व्हॉल्यूम जास्त असतं. मग काय होतं, ही फ्लेम फ्रंट आहे की नाही, त्या फ्लेम फ्रंटच्या मागच्या बाजूला प्रेशर वाढत जातं. कारण मागच्या बाजूला जी काही बर्न होऊन जास्त गॅसेस तयार झालेले आहेत त्याच्यामुळे मागच्या बाजूला प्रेशर वाढतंय पुढच्या बाजूपेक्षा. मग काय झालं, मागच्या बाजूला प्रेशर वाढल्यामुळं या फ्लेम फ्रंटला ही मागचं जी गॅसेस आहे जी प्रेशर वाढलेला आहे त्याच्यामुळे ती फ्लेम फ्रंट ढकलली जाते, फोर्स केली जाते, पुश केली जाते, बरोबर. आता ही पुश झालं, आता ही फ्लेम फ्रंट पुश व्हायला लागली. मग आता इथे काय झालं, असं जसं जसं ती पुढे सरकेल तसं इथलं जी मिक्सचर आहे, अनबर्न मिक्सचर आहे, ती कॉम्प्रेस होत जाते, दबलं जातं. का, ही फ्लेम वेलॉसिटी जी येते ती फ्लेम वेलॉसिटी इथं मागं प्रेशर वाढल्यामुळं ती एवढा प्रेशर अप्लाय करते की पुढचं जी काय मिक्सचर आहे त्याला दाबत 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 देते.
आणि दाबत दाबत नेलं तरी सुद्धा इथं काय फर्स्ट केस मध्ये काय होतंय की दाबत नेलेलं इथं प्रेशर वाढलेलं मिक्सर सुद्धा बर्न होते 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 आणि एंड पर्यंत होत जाते. परंतु ऍबनॉर्मल कंबशन मध्ये काय होतंय, एंड मिक्सर रीचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट दिस लाईन. एंड मिक्सर रीचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. इथं काय झालं, ह्या प्रेशरमुळं, ह्या दाबामुळं, ह्या प्रेशरमुळं, कशाचं प्रेशर, द वेव्ह फ्रंट व्हेन इट इज ट्रॅव्हलिंग is going to compress the end mixture. End mixture म्हणजे इथलं मिक्सर, या रिजन मधलं मिक्सर, ह्याला आपण एंड मिक्सर म्हणालो. So the flame front is compressing the end mixture and the end mixture reaches self-ignition temperature. Self-ignition temperature. What is self-ignition temperature? The temperature at which the mixture can ignite on its own is called as self-ignition temperature. काय सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मागं पण आपण एकदा डिस्कस केलं बघा. काय सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, आपण दुर्बीन धरली एका कागदावरती, कागदाचं पहिल्यांदा कलर चेंज होत गेला, ब्राऊन ब्राऊन होत गेला आणि अचानक त्याने पेट घेतला. सो दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट व्हेन इट इज कॅचेस फायर ऑन इट्स ओन, तिथं आपण आग लावली का, नाही, फक्त टेम्परेचर वाढली आणि ज्या वेळेला टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचली त्यावेळेला त्यांनी स्वतःला पेट घेतला, स्वतःच पेट घेतला कागदाने. That is what is meant by self-ignition temperature. The temperature at which it is going to burn on its own. आपण त्याला पेटवत नाहीये, पण त्याची दिसते टेम्परेचर वाढवत 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 नेली आणि टेम्परेचर एवढ्या प्रमाणात वाढलं की ती स्वतःहून पेटला. And that temperature is called as self-ignition temperature. आता काय झालं, the flame front is pushing the end mixture, pressurizing the end mixture, and due to the higher pressure the temperature in the end mixture rises. प्रेशर मुळे, ही जी काय प्रेशर आपण इथे अप्लाय केलाय या मिक्सचर वरती, त्याच्यामुळे काय झालं, एंड मिक्सरची टेम्परेचर वाढत 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 गेली. अँड नाव इट रिचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. नाव इट रिचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. आता काय झालं, मिक्सचर कम्प्लीट्स डिले पिरियड, आणि तिथं थोडा वेळ अजून, म्हणजे आपलं अजून फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचली नाही, त्यामुळे त्याला एक डिले पिरियड कंप्लीट करायला पण वेळ मिळाला. कारण बर्न व्हायचं असलं तर अगोदर डिले पिरियड कंप्लीट व्हायला लागतो, त्याच्यानंतरच बर्निंग होतं. मग डिले पिरियड कंप्लीट झालं, तेवढा वेळ मिळाला त्याला. ए न्यू फ्लेम इज डेव्हलप इन द एंड मिक्सचर. ए न्यू फ्लेम इज डेव्हलप. इथे एक नवीन फ्लेम तयार झाला. ऑलरेडी एक फ्लेम इथून ट्रॅव्हल होते, आता एक नवीन फ्लेम इथून तयार झाला ऍट द एंड मिक्सचर. इन द एंड मिक्सचर. कुठं नवीन फ्लेम तयार झाला, एंड मिक्सचर मध्ये एक तयार झाला. का तयार झाला, त्याला तुम्ही एवढ्या प्रमाणात दाबलं, एवढ्या प्रमाणात दाबलं, त्याची टेम्परेचर एवढ्या प्रमाणात वाढत गेली, सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पर्यंत पोहोचली आणि त्याने स्वतःच पेट घेतला. आणि स्वतःच पेट घेतल्यामुळे एक नवीन फ्लेम तिथं तयार झाली आणि ऑलरेडी इथून एक फ्लेम तिकडे चालली आहे. न्यू फ्लेम स्टार्ट्स ट्रॅव्हलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इथं बघा, ही फ्लेम आहे ती आता ऑपोजिट डायरेक्शनला चालू. फ्लेम इथं जशी ही फ्लेम तयार झाल्यानंतर ही इकडे जायला लागली होती, तशी ही फ्लेम जी आहे ती इकडं 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 ट्रॅव्हल व्हायला लागली. ही फ्लेम लेफ्ट टू राईट ट्रॅव्हल होत होती, ही फ्लेम राईट टू लेफ्ट ट्रॅव्हल होती. टू फ्लेम कोलाइड विथ इच अदर. टू फ्लेम कोलाइड विथ इच अदर. दोन्ही फ्लेम एकामेकावर येऊन धडकतात. कोलिजन प्रोड्युसिंग ह्यूज नॉइज. काय होते, खूप मोठा आवाज तयार होतोय. This is what we call as abnormal combustion in SI engine. काय होतंय पहिल्यापासून बघू. फ्लेम जनरेटेड, स्पार्क ट्रॅव्हल्स, सॉरी फ्लेम जनरेटेड बाय स्पार्क. इथे एक जनरेटर फ्लेम झाली आणि ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. एंड मिक्सचर गेट कॉम्प्रेस्ड. मिक्सचर गेट कॉम्प्रेस्ड. इथलं मिक्सचर आहे ते कॉम्प्रेस झालंय. एंड मिक्सचर रिचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. इथलं मिक्सचर कुठपर्यंत पोहोचलं, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं. मिक्सचर कम्प्लीट डिले पिरियड. डिले पिरियड कम्प्लीट झाली त्या मिक्सचरची, कारण पेट घ्यायचा असेल तर डिले पिरियड कम्प्लीट व्हावा लागतो. अ न्यू फ्लेम इज डेव्हलप्ड इन द एंड मिक्सचर. ऑलरेडी एक फ्लेम या डायरेक्शन ट्रॅव्हल होते, दुसरी फ्लेम या डायरेक्शन ट्रॅव्हल होते. नाव
New flame starts traveling in the opposite direction. Starts traveling in the opposite direction. Already a flame is traveling in the this direction, that is left to right. New flame is traveling from right to left, and the two flame collides with each other, producing a huge noise. And that is what you call as knocking or abnormal combustion. आणि that is denoted. आता ही कधी होतंय बघा, ही फ्लेम ट्रॅव्हल होत 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 एंड मिक्सचर पर्यंत पोहोचलं, म्हणजे एंड मिक्सचर त्यावेळेला पोहोचतं ज्यावेळेला ऑलमोस्ट आपल्याला पीक प्रेशर पॉईंटच्या त्या दरम्यान पोहोचतो त्यावेळेला, बरोबर इथपर्यंत पोहोचलो त्यावेळेला, म्हणजे ऑलमोस्ट ऍट द एंड ऑफ द कंबशन स्टेज, जवळजवळ थर्ड स्टेजच्या कंबशन मध्ये म्हणाल तर चालेल. तर त्यावेळेला काय होतंय, त्यावेळेला दोन फ्लेम तयार होतात आणि ती दोन्ही एकमेकावर आदळतात and huge vibration is being produced, and that is what is denoted by this huge vibration, violent vibrations. आता pressure आपल्याला is denoted by like this because there is vibrations. Pressure जास्त कमी होत राहतं vibration झाल्यानंतर pressure. Okay, so violent vibrations are being produced by the time piston has traveled down and then pressure goes down. So this is the first figure. P-theta diagram indicates normal combustion, and second figure indicates abnormal combustion or knocking combustion in SI engine. Abnormal combustion or knocking combustion in SI engine. So this is what you mean by abnormal combustion in SI engine. तर ही जी आहे abnormal combustion आहे, abnormal combustion in SI engine आहे. Let me check out whether I have a video for that. Actually, I had a video. Okay, it is there. So here you can see. Just watch first. Okay, so this is around 7 to 8 milliseconds. This is happening in 7 to 8 milliseconds. Watch once again. Here the spark is starting, and here the collision takes place. So the flame is traveling now. The flame front is traveling across the combustion chamber, and a new flame starts over here. Yes, and they collide. And they collide. So this is your abnormal combustion. So once again, watch. So this is a shadow photography. This is not actual photography what we have. No, sorry, this is actual photography, but this is not the digital photography or optical photography what we generally have. This is a shadow photography. Okay, wherein you can see the flame traveling from one end to another end, a new flame coming from this end, and you had a collision over here. Once again, watch. Okay, so that was the difference between a normal combustion and abnormal combustion in case of SI engine. So, hope everybody has understood what is normal combustion and what is abnormal combustion in SI engine. Anybody in the class who are not understood what is normal combustion and what is abnormal combustion? वर्गात असं कोण आहे का ज्याला हे समजलं नाही की नॉर्मल कंबशन म्हणजे काय आणि abnormal combustion म्हणजे काय? Anybody in the class who has not understood what is normal combustion and what is abnormal combustion? परत एकदा मी जो सांगतो,
इथे एक स्पार्क झाला, स्पार्क मग फ्लेम तयार झाली आणि फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हल करत 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 पुढे जाते, इथपर्यंत पोहोचलं, काही प्रॉब्लेम नाही, दॅट इज नॉर्मल कंबशन, दॅट इज नॉर्मल कंबशन. पण जसं इथं पुढे पुढे सरकत जाईल तसं इथं अजून एक गोष्ट होते, काय होते, इथं प्रेशर वाढत जाते आणि तो प्रेशर जर एवढ्या प्रमाणात वाढला, किती प्रमाणात वाढला, एंड मिक्सचर जी आहे ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचली. आता आपण मागच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस केलं, व्हॉट आर द पॅरामीटर्स इफेक्टिंग द फ्लेम स्पीड. त्यात काय होतं, प्रेशर, टेम्परेचर, टर्ब्युलन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बरोबर. तर आपण प्रत्येक गोष्टी वेळा काय म्हणत होतो, हे झालं की प्रेशर वाढेल किंवा टेम्परेचर वाढेल, आणि प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर वाढते, प्रेशर वाढलं की टर्ब्युलन्स वाढतो, टर्ब्युलन्स वाढले की फ्लेम वेलोसिटी वाढते. आणि ज्यावेळेला फ्लेम वेलोसिटी वाढते त्यावेळेला ती जी ढकलण्याची वेग आहे तो जास्त होते, म्हणजे एन मिक्सचर मध्ये प्रेशर वाढण्याची प्रक्रिया आहे तो जास्त म्हणजे कमी वेळेत होते. जास्त प्रेशर खूप कमी वेळेत जास्त प्रेशर वाढतो. ओके, सो द एन मिक्सचर इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड अँड सडनली द प्रेशर इज रायझिंग. मग ही प्रेशर ज्या वेळेला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचतो आणि त्याला सफिशियंट टाइम इग्निशन लॅग पिरियड कव्हर करायचं टाइम मिळतं, त्यावेळेला काय होतं, इथं एक नवीन फ्लेम तयार होती आणि ती नवीन फ्लेम आहे ती ऑपोजिट डायरेक्शनला ट्रॅव्हल करायला चालू होती. म्हणजे ही मेन फ्लेम आणि ही सेकंडरी फ्लेम, या दोन फ्लेम विरुद्ध दिशेने यायला लागलेत, ऑपोजिट डायरेक्शन चालून यायला लागले. म्हणजे दोन वॉर फ्रंट, दोन एनिमीचे वॉर फ्रंट आहे ती एकामेकावर आदळलं. आपण महाभारत रामायण वगैरे बघतो बघा, त्यावेळेला त्यात दाखवतात एका बाजूने ह्याचं सैन्य जात आहे, त्या बाजूने त्याचं सैन्य जात आहे आणि दोन्ही एकामेकावर आदळतात आणि युद्ध चालू होतं. इन अ सिमिलर मॅनर इकडून एक फ्लेम चालले, इकडून एक फ्लेम आली आणि ही दोन्ही फ्लेम एकामेकावर एवढ्या जोरात आदळतात की ह्यूज नॉइज होतो. and that huge noise is what you call as knocking or abnormal combustion in SI engine. कारण त्यावेळेला काय होतं, violent pressure changes, आणि violent pressure changes are denoted by this line here, zigzag lines. ओके, तर ज्या वेळेला तुम्हाला एक्सप्लेन एबनॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन, त्यावेळेला तुम्ही नॉर्मल कंबशन पासून चालू करायचं आणि एबनॉर्मल कंबशन पर्यंत एक्सप्लेन करायचं आणि ह्याच्यामध्ये काय फरक होतो ते सांगायचं. आणि महत्वाचं काय सांगायचं आहे की ज्या वेळेला मेन फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हल होतो त्यावेळेला एंड मिक्सचर दबलं जातंय, प्रेशर वाढतंय आणि जर त्याचा प्रेशर एवढ्या प्रमाणात वाढला की त्याची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचली आणि इग्निशन लॅग पिरियड कव्हर झाली, तर तिथे एक नवीन फ्लेम तयार होतोय, आपोआप तयार होतोय आणि ती फ्लेम आहे ती उलट्या दिशेने प्रवास करायला लागतोय. म्हणजे इकडून एक फ्लेम तिकडे चाललाय, तिकडून एक फ्लेम इकडे यायला लागलाय आणि ही दोन्ही फ्लेम फ्रंट एकामेकावर आदळतात आणि त्याच्यामुळे जी व्हायलंट व्हायब्रेशन होते त्याला आपण नॉकिंग असं म्हणतो. So that is what you call as abnormal combustion in SI engine or knocking combustion in SI engine. So, and that is what we have seen in this particular video now. Once again, you watch the video, same video of abnormal combustion. तर इथं तुम्हाला या रिजन मध्ये तुम्हाला या दोन फ्लेमचं कोलिजन दिसलं. या रिजन मध्ये तुम्हाला दोन फ्लेमचं कोलिजन दिसणार. इथं कॉन्सन्ट्रेट करा. आता या रिजन मध्ये बघा काय होतंय ते इथं. ओके, सो इकडून ही फ्लेम आली, इकडून दुसरी फ्लेम आली आणि का झालं की जी फ्लेम ज्या वेळेला इकडे सरकत होती त्यावेळेला इथलं प्रेशर वाढत चाललं होतं, कारण ही याला इकडे ढकलते, असं पुश करतंय.
त्यामुळे इथलं प्रेशर वाढतंय 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 आणि ते एवढ्या प्रमाणात वाढलं की इथलं मिक्सचर आहे ती सेल्फ इग्निशनला पोहोचलं आणि सेल्फ इग्निशनला पोहोचल्यानंतर तिने स्वतः पेट घेतला आणि एक नवीन फ्लेम उलट्या दिशेनं चालू केली आणि आता ही फ्लेम नवीन झालेली म्हणजे आपण सेकंडरी फ्लेम म्हणतोय आणि त्याला आपण प्रायमरी फ्लेम म्हणतोय. प्रायमरी फ्लेम collided with the secondary flame. Primary flame was produced by the spark plug and secondary flame was produced by the self ignition of the end mixture, and the two flame fronts collide here, producing a huge noise, abnormal vibrations, and that is what you call as knocking or abnormal combustion. तर आता तुम्ही मला वाटतंय आता अजून पहिला व्हिडिओ आपण एकदा बघूया अजून ज्याच्यामध्ये हे नव्हतं तुमचा सॉरी इथं बघा ही फ्लेम ट्रॅव्हल होते कुठे एंड मिक्सर माघारी आली का नवीन फ्लेम तयार होऊन माघारी आली का नाही बघा तिकडपर्यंत ती पेटत 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 जाते 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 नो प्रॉब्लेम इथं कुठंच नवीन फ्लेम तयार झाली नाही नॉर्मल कंबशन का एंड मिक्सचर नवीन फ्लेम मध्ये रूपांतर झालंच नाही सो इट इज कॉल्ड ॲज नॉर्मल कंबशन बरोबर and what is abnormal combustion? Abnormal combustion was this. So abnormal combustion once again. So this is your abnormal combustion. So here you can see the flame is will starts and the flame front. Flame front बनायचं. So the flame front is traveling here. You can see the flame front, and this is a pressurized end mixture and see here. So you can see over here when it reaches over here, new flame comes and collides. Here, new flame comes and it collides, and that is where you call it as a abnormal combustion or knocking. So I hope everybody has understood what is normal combustion and what is abnormal combustion. Also, I hope that you are getting a feel that you are understanding what combustion is, what is the engine, what actually happens in the engine. You are getting the feel of the subject. Okay, so so anybody who has not understood anything can stay back and ask your doubt. Others can mark their attendance and can leave. Others can mark their attendance in the chat box and can leave. Those who have any doubts, please stay back and ask your doubt. I will clear your doubt. Any doubt? Anybody? Nobody's having any doubt? No doubts? Anybody? Please ask your doubts. डाउट्स नसेल तर तुम्ही काय जे काही शिकवलं ते सगळं तुम्हाला समजलंय असं मी गृहीत धरणार. आज आपण काय शिकलो? नॉर्मल कंबशन आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मधला फरक समजला आपल्याला. नॉर्मल कंबशन कसं होतंय, ॲबनॉर्मल कंबशन कसं होतंय. नॉर्मल कंबशन मध्ये आपण व्हिडिओ बघितला, आपल्याला ती समजलं. ॲबनॉर्मल कंबशनचा व्हिडिओ बघितला, ते सुद्धा आपल्याला समजलं. ज्याला कोणाला समजलं नाही त्यांनी विचारू शकता. अदरवाइज okay, so anybody now having any doubt, please ask. Please unmute and ask if anybody having doubt.
Okay. So since nobody is asking any doubt, and almost all the students have almost left, still some are there who are not left. Any doubt? Those who are here, Shubham, Shingan, Gandule, Sarde, Mulani, Misa, Gaikwad. Any doubts? Any doubts remaining? If you are any doubts, please ask. Okay. So since nobody is asking any doubt, we assume that everybody has understood everything and we will stop here.